बहुजन समाज पार्टी के सूबा प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी अज सवेरे श्री मुक्तसर साहब नेड़े ढाणी बरकंदी विखे विधायक कमरजीत सिंह रोजी बरकंदी के गृह विखे पहुंचे अते वर्करां नूं मिले। इस मगरों पिंड बादल जिला श्री मुक्तसर साहब विखे साबका मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के गृह विखे पुजे अते उन्हां नाल मुलाकात की। इस संबंधी अकाली दल के जिला प्रधान और विधायक कमरजीत सिंह रोजी बरकंदी का कहना है कि इस समय सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई है। जिक्रयोग है कि अकाली बसपा गठजोड़ मगरों जसवीर सिंह गढ़ी की सरदार प्रकाश सिंह बादल नाल यह पहली मिलनी है। इस तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बसपा प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ते तिखे शब्दी हमले किए। उन्हां दा कहना है कि कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे करन दे विच असफल रही है। हुण करिए ते की करिए, फसल बीजनी है, पैसे नहीं, कर्जे ते कर्जा। इस सरकार नूं वोट इस करके पाई सी, कहंदे सी कि सारे कर्जे माफ करांगे, किसानी बचावांगे। मिलिया कि 108 रुपये दा चेक। हुण गलती नहीं करनी, सबक सिखाउणा है। वोट पाउणी है उन्हां नूं ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ। देखो, मैं दलित भाईचारे के नाल पूरे पंजाबियों नूं बेनती करनी चाहूँगा। बाबा नानक अपने नाल भाई मरदाना लैके तुरिया और नाल अरदास करते सी, बाणी उचारते सी, नीचा अंदर नीच जात, नीचा हूँ अति नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। और गुरुआं ने संदेश दिता कि वो वड्डे रजवाड़े कारपोरेटां दी रोटी नहीं खाधी, भाई लालोआं दी रोटी उन्होंने लंगर छकिया। और दशमेश पिता ने उन्होंने सिरां ते कलगियां सजाउण दा संकल्प लिया। और पंजाब दे विच अज उही जिहड़ा समां आ, अज पंजाब दा दलित और पछड़ा जिहड़ा सब तो वध जिहड़ी आबादी हैगी आ, और मान्यवर साहब काशी राम जी ने जिहड़ी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्री पार्टी आ, जम्मू कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक एक दलित ने बनाई आ, एक बहुजन समाज के पछड़े वर्गां चों एक लीडर ने बनाई आ, जिहदी अगवाई अज भैण कुमारी मायावती जी कर रहे आ। अज सारे दलित और पछड़े समाज की, घट गिणतियां समाज की, सारे गरीबां की, जनरल वर्ग के गरीबां की ये नैतिक ड्यूटी बन जाती है कि वो श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठजोड़ नूं पूरी तरह नाल तन मन और धन दे नाल समर्थन देण, तां जो जिहड़ा बाबा साहब अंबेडकर मान्यवर साहब काशी राम ने सुपना लिया वो पूरा हो सके। कल साडी फरीदकोट कपूरे लोक सभा फरीदकोट ते लोक सभा फिरोजपुर उहदी लीडरशिप की मीटिंग सीगी, संगठन की मीटिंग सीगी। अपने संगठन नूं बूथ पद्धर तक लैके जाना, इस प्रोग्राम के उत्ते समीक्षा मीटिंग सीगी कि किन्ना कम हो गया, किन्ना नहीं हो गया। और इस इलाके दे विच जिन्ने साडे पार्टी दे थंम है उन्हां नाल वख-वख तरह नाल मुलाकातां करके उन्हां नूं संगठन लई एक्टिवेट करना साडा लक्ष्य है और लगातार लगे हुए हैं। एक कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दा बयान है कि एससी भलाई स्कीमां ते एक बिल बनाया जा रहा, आने वाले सैशन दे विच वो पेश कर देणगे, किवें वेख रहे हैं इस नूं? देखो, कांग्रेस जिहड़ी आ वो ड्रामेबाज पार्टी आ। कदी इन्हां दी मां इंदिरा गरीबी हटाओ का नारा दे के देश ते राज करती रही 1971 दे विच, और 1980 तो लागे छागे इन्हां ने स्पैशल कंपोनेंट प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया सीगा, जिहदे तहत आबादी के हिसाब नाल बजट विच हिस्सा उन्हां कैटागरीज बरादरियां लई रखना सी। लेकिन कोई भी वादा इन्हां ने अज तक अपना किया होया वो पूरा नहीं किया। जिस धरती ते आपां बैठे आ, ये गुरुआं दी धरती आ, और तलवंडी साबो तक श्री दमदमा साहब साडे कोल है। उत्थे तां दशमेश पिता दे नाल प्रॉमिस करके, दशमेश पिता वल नूं हत्थ करके उस जगह वल नूं ये सौं खा गए गुरबाणी मत्थे नूं ला के। ये तां गुरुआं दे ना होए। और जिहड़े बिल लिया रहे आ, ऑर्डीनेंस लिया रहे आ दलितां दीयां भलाई स्कीमां दे, 4.5 साल क्या किया इन्हां ने? 4.5 साल की जवाबदेही किहदी बनेगी? और अज बहुजन समाज पार्टी पंजाब च इन्नी तकड़ी हुई है, इन्नी मजबूत हुई है कि इन्हां नूं बसपा का हाथी डराउंदा लग रहा, और बसपा के हाथी तो डर के ये इदां दीयां जिहड़ियां ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू नूं एज ए प्रधान किवें देखदे हो, जो उस तो बाद किते लगदा हैगा कंपीटीशन च, किस तरह दा देखदे हो? देखो, नवजोत सिद्धू कांग्रेसियां लई तां आस की किरण कोई हो सकते आ, लेकिन पंजाबियां लई कोई आस की किरण नहीं। और हाई
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਤਾ ਕਰਟੇਲ ਕਰਕੇ। ਔਰ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 80% ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 5 ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਸਤੂਰੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਆਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 5 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ 5 ਬਿੰਦੂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 80% ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਇਸ ਵਕਤ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਣਗੇ ਉੱਧਰ ਸੱਤਾ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 2500 1500 ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਆਮ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਮ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਂਦੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ। ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਪੜੌਦਾ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਂਡ ਆਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਦਣ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੀਟਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਪਛੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਲਤ ਔਰ ਘਟੀਆ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਔਰ ਘਟੀਆ ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਕਿ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਅਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ 2 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਲ ਹਰਾਮੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਿਤਾਂ ਪਛੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਜਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਦਲਿਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਔਰ ਮੋਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹਰਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਲਈ, 2 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਰਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਅਸੀਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਫਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਲੂਸ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਚਲਾਈ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਫਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹਰਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੰਗਣ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਬੰਧਣ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਇਨਕੁਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ। ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਵਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2022 ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।